السلام عليكم. هنا رانا في الميسام اللي جاي في مارسيل. مارسيل اللي ما يعرفهاش هي المدينة الثانية في فرنسا. هذه المدينة احتضنت هذا العام عام الثقافة الأوروبية، يعني اللي كابيتال دو لا كولتور أوروبيان. واليوم استغلينا الفرصة كاين معرض حول الجزائر، تاريخ الجزائر. اليوم راح نهضروا على تاريخ الجزائر. وقبل ما نبداو نطرقوا في هذا الموضوع شوفوا هذه الورقة حول هذا المعرض اللي يخص الجزائر. De l'histoire de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc en fait cette exposition Le Noir et le Bleu, c'est vraiment sur les rapports entre l'Europe et l'Orient, et un peu la vision, comment à partir d'une fascination pour l'Orient, il y a eu des rapports entre l'Europe et l'Orient, et comment ces rapports ont pu être extrêmement violents, difficiles, et à la fois créateurs de beaucoup d'interactions, beaucoup de richesses. Donc c'est pour ça que cette exposition s'appelle Le Noir et le Bleu, puisque le noir, il y a eu des côtés extrêmement violents, extrêmement de confrontation avec la colonisation, des choses terribles. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des brassages de culture avec des villes qui étaient extrêmement cosmopolites. On peut penser à Alger, à Marseille, à Istanbul. Voilà, des villes où vraiment l'Orient et l'Occident se sont vraiment mélangés et ont créé cette culture méditerranéenne. Donc c'est un peu l'idée de l'exposition, et de voir aussi que le regard que l'Europe a porté sur l'Orient a pu être un regard qui n'était pas le même, qui n'était pas perçu pareil de l'autre côté de la Méditerranée, et inversement, quel était le regard des personnes de l'autre côté de la Méditerranée sur l'Europe. Voilà, c'est un peu le propos de cette exposition. Quel est votre avis par rapport à cette exposition? Écoutez, je trouve ça très intéressant, très bien fait, très didactique. Beaucoup de thèmes, bien sûr, sont abordés. Donc, voilà, ça nourrit la réflexion. Je pense qu'il faut revenir plusieurs fois pour s'imprégner un peu de toutes les différentes dimensions de l'exposition et des questions qui sont abordées dans cette exposition. Il y a la présence du Maghreb aussi, oui, l'histoire tout à fait. Je trouve que voilà. Et l'intérêt, c'est ça. Cette exposition nous montre toutes les relations entre les différents territoires autour de la Méditerranée. Et ça, c'est vraiment très passionnant et très intéressant. Je vous remercie. اليوم راح نتكلموا على التاريخ وضرورية كتاب التاريخ. يعني c'est une nécessité d'écrire la mémoire, surtout l'histoire. درنا un reportage في الجزائر وعرضنا بعض المجاهدين، تحدثنا معهم، كانت الأسئلة صريحة. 50 سنة من بعد علاه ما كتبناش تاريخ؟ مع الأسف الشديد احنا في مارسيل كاين بيبليوتيك وين تلقى ان ريون فيه تقريبا 5000 أو 6000 كتاب حول تاريخ الجزائر، وكان نروحوا نشوفوا مكتبة في الجزائر يا ربي يلا لقينا 1000 رانا ملح. علاش؟ سي مصطفى محمود، مرحبا بك معنا. بك ولا اسكو اليوم راه ضروريا باش نكتبوا التاريخ؟ ناتوريلمون ضروريا، باسكو لا جونيس تاعنا ما يعرفوش ليستوار تاعهم، يسافو با لوغ هيستوار. دونك يفو جوستومون دي ليف بور كو يسافو لوغ هيستوار. دونك لازم يفو كاع المجاهدين شاكان دون يعني اللي عنده، باسكو كاين بزاف اللي راحوا من المجاهدين وما عطاوش كاع ليستوار تاعهم. الحقيقه تاع الجزائر وبلاد يعني بلاد التاريخ تاعها ماهوش بلاد، الوغ دونك لازم التاريخ تاعهم. Et je pense que les étudiants اللي يقراوها في لي زيكول في لي زونيفرسيتي هذه كاع لازم يقراوها. فرنسا كانت نوزون في لي كوروا، وعلاش ما حنا ما عندناش ليستوار تاعنا؟ يلزم ليستوار تاعنا.
نذكروا عندنا معنا ضيوف. السيد محمود المصطفاوي كان مسؤول في المنطقة الأولى بالحراش، آنفا كانت ميزون كاري. ومعنا السيد بن يوسف اللي كان مسؤول في المنطقة الأولى يعني لا زون 1، والسيد يحيى وزري كان مسؤول في المنطقة الرابعة والأولى ثاني. نشكركم على حضوركم معنا، ونبدأ الحديث حول ضرورية كتابة التاريخ. يعني لازم نكتبوا التاريخ الجيل الصاعد، الجيل الحالي والجيل اللي راح يجي من بعد، باش ما ينساوش تاريخ الجزائر. نبدأ معهم الحوار. نبدأ بسيد يحيى وزري. يمكن نتكلموا احنا على التاريخ، لازم نلقاو ونتكلموا على التاريخ، ماشي نتكلم على التاريخ للإنسان اللي معناه تقولوا على التاريخ ويسجلوا ومن بعد يحطوا في مكان، واللي ما كانش اللي يسمع بالتاريخ هذا كاع يسجلوا فيه، فربما تنسى راه. على خاطر راني نشوف باللي التاريخ تسجل، شحال مؤتمرات صراو من أجل التاريخ، شحال الملتقيات اللي صراو من أجل التاريخ، ولكن باش نشوفوا احنا اليوم كتب خرجت اللي تهضر على الكلام هذا اللي تسجل على التاريخ، ولكن لحد الآن ما شفناش معناها كتب ولا هضره اللي تهضر على التاريخ هذا. وين يمكن تكتب التاريخ لازم يتقرا ويتسمع ويتقرا ويتعلموه الأجيال اللي راهي تقرا بالنسبة للشبان في الجامعات وفي المدارس، يقراوه هما صغار باش يفهموا كي يولوا هما كبار. سي بن يوسف، هل تشوف اليوم باللي ضروريا نكتبوا التاريخ ولا لا؟ 50 سنة بعد الاستقلال. ماشي غير ضروري، راح الحال، باسكو بزاف مجاهدين اللي الله يرحمهم ماتوا من الاستقلال، حنا عاشوا الثورة وماتوا ماشي في الثورة، بعد الثورة بعد الاستقلال كانوا قادرين يزوري بي هما يفيدوا الجزائر بشي كبير، لو كان مازالوا حيين وكتبوا والجيري الجزائر هذه الحرة راهي سمعتهم ويعطوها هما يعطوها الشيء اللي عاشوه في وقت الثورة. ما نقولش راح الحال، نقولوا قريب راح الحال، سي تروطار، ما عندوش نحيوهم باش هما يفيدونا. هي الحقيقة تاع الثورة تاعنا كانت في الجبال في الشغل، هذه الحقيقة عاشها الشعب تاع برا تاع الشغل تاع الجبال، والثورة عاشت تما وتما زادت وتما كبرت. يعني الشغل الصافي كان صغير ويكبر بالعقل. وين تربات الثورة؟ تربات في الجبال في الشغل، ولا لازم نكتبوا الحقيقة نكتبوها مع هذاك الشعب نتاع برا، الشعب تاع الشغل اللي كان في الثورة. كيفاش كانوا المجاهدين كونوا ولاو مجاهدين ولاو الكتيبات ولاو كذا، وهو الشعب هذاك هو اللي فدهم، هو اللي فد الثورة. تجي فرنسا المعركة وين توقع في الدشرة هذيك، يمكن كي المجاهد كي شعبي كي المرأة كي الراجل كي الجوزابي كان طفيل كي هذه الثورة. كيف الحقيقة سيربيليتي الحقيقة تاع الثورة وين كانت؟ الثورة ما بيناش كانت في الجزائر الكل، والجزائر الكل تاسها الثورة، كل وحدة في بلاصتها، ما كان عندي ولا ليفيد ولا مي الحقيقة أول حقيقة تاع الثورة اللي كانت في الجبال في الشغل. السؤال الثاني، كيف جاتك الفكرة سي محمود باش تكتب الكتاب؟ الفكرة تاعي باش نكتب الكتاب على كل حال كنا المجاهدين والفتاي اللي كانوا معايا ويعني هكذا بقصرى بعضنا بعض، قال لك يا ودي والله غير خسارة بلي ليستوار تاعنا رايحة هكذاك. قالوا لي يا سي محمود نكلفوك ماذا بيك يعني وموا عطي لي الميموار تاعك وحنا رانا معاك.
وفما اللي بديت نكتب الكتاب وان شاء الله الكتاب يكون يعني مليح وخساره يعني الناس اللي كانوا معايا المجاهدين كانوا ما شافوش الكتاب وماتوا ربي يرحمهم وسي فريمون دوماج. هايك يعني الاخرى علاش درت الكتاب وهذا النهار ان شاء الله بالك راني درتو ترجمتو بالعربيه. سي يحيى سابينو كان نطرح لك سؤال بسيط. اليوم 50 سنه بعد الاستقلال وكان توزنها تاريخ الجزائر شحال تكتبها تقريبا؟ بالنسبة للتاريخ أنا نقول بالأقل 25%. هذه كارثه كثير على خاطر بالنسبه الناس اللي كتبوا ما كانش عندهم تسجيل باش يكتبوا، على خاطر ما كانش عندهم حرية باش يكتبوا في وقت فات. بعد ما بدا تكتب التاريخ الناس بدات تكتب رقم يكتبوا في التاريخ. كاين ناس بزاف اللي يكتبوا في التاريخ. وبالنسبة للعمليات القتالية كاين بزاف عمليات قتالية اللي ماشي مكتوبة. مانيش عارف علاش ماشي مكتوبة، بالك الناس ما تولاوش ليها، ولكن هذا العمليات لازمها باش تكون، على خاطر كان حرب. ما كانش حرب غير حرب سياسية. بالنسبة للسياسة الشهداء كي استشهدوا الشهداء هؤلاء ما استشهدوا بالرصاص والنار والقذائف نتاع العدو. هذو هما الشهداء باش ماتوا، ما كانوش يموتوا بلا لحقوا وقت وماتوا خلاص. لازم يبانوا علاش ماتوا كيفاش ماتوا. كاينين الشهداء بصح حتى تشوف عم قتلوا 3 في المكان الفلاني، عم قتلوا 4 في المكان الفلاني، كيف حتى لحقت 1.5 مليون شاهد. بصح كي تشوف واش راحوا في الجبال، كاينه قريه تروح هي بالصغير بالكبير بالمراه بالراجل، طرازيم كاع في راسها ما كانش اللي يجيب لها اخبار. كاين اللي تحكمهم ويديرهم تحفر لهم بالشهر 20 30 40 50 الحرك والقوامه يجيبوا الشطب والحطب ويغطيهم ويشعلوا في المنار ويتحرقوا ثم. كاينين الناس اللي شافوا وسمعوا بهذا الكائن في الجبال. السؤال: هل ضروريا نكتبوا اليوم التاريخ؟ وما هي العراقيل؟ ماشي كاع الناس داروا الثوره، كاين ما دارش الثوره وقالوا درنا الثوره. دونك كتاب التاريخ راح ينفتحوا. اسكو كان هذا الجانب هذا ما عقلش كتاب التاريخ، وكما نعرفوا اليوم رانا 50 سنه بعد الاستقلال. هذا هو اللي عطل كتاب التاريخ. وشنو؟ كاين بعض الناس اللي مش معنيين وما حبوش باش تكتب. مسؤولين مش معنيين وما حبوش باش تكتب. خاطر يكتشفوا. لا مش راني يكتشفوا ما خدموش. فاتهم الترام. كي يقول يتكشفوا يسمى بالكذب تاعهم. قلنا فاتهم الترام. ما خدموش. كان ما خدمش هذا كان وخلاص. هذيك كاين الناس اللي خدموا وعاشوا ثوره وناضلوا مساكن حدهم حد روحهم. دوك انا تروح لواحد في الجبل كان مجاهد حقيقي، حياته كاع وهو مسبب ولا تسهر يمشي ليالي باه يدير رساله ولا باش يلحق كذا ولا يمشي للجبال والشتاء وكذا. ودروك تلقاه حاكم عايش، حاكم لابونسيون تاعو عايش كأيهم من الشعب في شرم شوف بداية حتى واحد ما يقول خدم ما يقول كذا ما يقول كذا. هذوك اللي يزوقوا ويكذبوا وكذا هذوك اللي ما خدموش يفاش فارين بلاصه. نذكر المشاهدين أن في الأسواق وخاصة في المكتبات هناك كتاب للسيد محمود مصفاوي. قمنا بهذا الفيتيار
في مركز تجاري ونعود مباشرة لنكمل هذا الحوار. Vous pensez que c'est nécessaire d'écrire la mémoire justement de la révolution algérienne? Oui, c'est très important, c'est indispensable aussi. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois on trouve quelque chose de plus important pour notre jeune génération, surtout les enfants qui viennent maintenant, qui suivent la dernière technologie, quoi. Mais c'est bien de faire revenir en arrière. C'est indispensable. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'ouvrages sur la révolution algérienne ou pas? Donc franchement, j'ai pas eu l'occasion d'en trouver ou d'en lire. Donc franchement, j'en suis pas au courant, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc voilà, c'est mon opinion. Après, je sais pas. C'est un déficit. Oui, sûrement. Parce que j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer ou d'en trouver. Et voilà. Est-ce que dans votre entourage, vous parlez entre vous sur la révolution, enfin la guerre d'Algérie ou pas? C'est surtout pendant les cours d'histoire que le sujet remonte. On en parle de temps en temps, mais pas en profondeur, pas en précision. Donc voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'espère qu'il y aura beaucoup plus de livres dessus, sur ce sujet. Et voilà. C'est une partie de l'histoire de l'Algérie? Bah oui, quand même. C'est important. Ouais, c'est très important. كان كتابات بكثرة حول تاريخ الجزائر؟ ناقصين بزاف. الثورة الجزائرية يعني راهي ناقصة، راهي شوية بدات تنسى. يعني بكل أسف، وأنا الأب تاعي الله يرحمه مجاهد وسمعنا منه بزاف، يعني حكى لنا كيفاش تعذب، كيفاش حكموه. يعني سي توشون، على بالك نسمعوا واش حكى لنا وماناش نشوفوا دوكا، يعني راهي ناقصه، ليماج راهي ناقصه يعني. فيها ذكريات تاع منها هذا الشيء. ناقصه، هي حاجه الوسائل الاعلام، الثقافه، التاريخ. Vous êtes universitaire? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'ouvrages au niveau des universités où il y a un travail de mémoire qui se fait à l'intérieur de l'université? Oui, d'abord cela dépend des branches. Si on fait français ou histoire géo, mais par rapport à l'histoire, je ne crois pas qu'il y a autant de livres disponibles aux bibliothèques et aux librairies. Cela, je ne sais pas, mais les gens s'intéressent de moins en moins à ce genre de livres. هما معنيين شويه بتاريخ الجزائر ولا ماشي معنيين؟ ماشي معنيين. ثم شغل خاطرين التاريخ. ثم حاجه قديمه، ماشي حاجه قديمه، شغل ما عندناش علاقه مع هذه. ما تاع علاقه. انا فوتبال سقسينا على الفوتبال سقسينا. صح داكور. وانت واش لا ميم شوز؟ كيف وي. الكتب تاعك موجودين غير هنا في هذا المكان ولا كاينين في؟ Non, mais simplement que la distribution qui est vraiment, je constate qui a été mal faite. Admettons نروح على l'aéroport كانوا كاينين وبعد يقولوا دي ما جابلناش. في الحراش كيف un peu partout. Et c'est dommage parce que les livres, il y a beaucoup qui cherchent à acheter des livres d'histoire. Surtout pour leurs fils, pour leur expliquer comment est-ce que c'est la guerre d'Algérie. Mais décidément, ça manque beaucoup de choses. Maintenant, ça marche bien. Ça marche bien et vraiment les gens veulent savoir. Ils veulent savoir ce que c'est quand même. واش عقبوا والديهم، واش عقبوا الآخر، ماذا بهم يعرفوا. سي محمد مصطفاوي، ما هي أمنياتك؟ واش تتمنى؟ واش نتمنى البلاد يعني تكون بلاد مليحه ولا سيرتو لا جوناس تاعنا. دوماج عندنا اون جوناس يعني اللي راهي رايحه، سمعت ايزون بريسك اوكان افينير. لي جون تاعنا ما عندهم ابسوليومون ريان، وماذا بيا يعني لا ريلاف تكون لي جون، ولي جون يعني ماذا بينا يقراو يعني باش تكون يعني البلاد
مصلحة وتكون إن شاء الله بلاد ربي إن شاء الله نطلبوا لهنا والشيء هذا يعني يفرح الجزائر، والله يرحم الشهداء والمجاهدين اللي مازالوا إن شاء الله ربي يطول لهم عمرهم، ونتمنى إن شاء الله تكون جوستيس في البلاد. نشكرك سي محمود. لا شكر على واجب. نشكركم ونعطيكم موعد آخر إن شاء الله، ودائما مع التاريخ الجزائر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس اللي مازالهم حيين مالوغوزمون كلمات الله يرحمهم، مي اللي مازالوا حيين ناخذوا الآراء تاعهم أو الذاكرة تاعهم باش نديروها في كتاب باش تبقى لا نوفيل جينيراسيون. سور سو نقول لكم السلام عليكم، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.